तो प्रिय श्रोता आम मैंने ये पढ़ा पाइलु आम जिते पढ़ुलु एठार आम घर विषय देखा पाइलु तो आम ये आलोचना करने को जाऊँ ए विषय आ परमेश्वर क्या कहते जीशु ख्रीष्ट यह समस्त विषय क्या कहते क्या निर्देश देकी कहते से विषय आम आलोचना करवा एठार आम देखु एड़ा हूँ दृष्टांत गुड़ाक आज जो जीशु ख्रीष्ट शिक्षा देउथिले सेते बेले जीशु ख्रीष्ट आउ जिहुदी लोक मानक बा सेठार बसते लोक मानक प्राय से केवल दृष्टांत द्वारा ही से मानक शिक्षा देउथिले बा कथा कहउथिले दृष्टांत बिना से आउ किछि कहु नथिले कारण आउ से भाववादी मानक वाक्य सफल हेबा निमंते जीशु ख्रीष्ट से दृष्टांत दे लोक मानक वाक्य कहते जो मैंने ताहांकर वाक्य शुणवे निमंते जाउथिले से मानक से केवल दृष्टांत माध्यम रे से मानक ईश्वरंकर निगूढ़ तत्व को ईश्वरंकर निगूढ़ वाक्य को से लोक मानक कहते एठार आम देखा पावछु एठार आम देखु ए दुईटा विषय मध्य दृष्टांत द्वारा ही ख्रीष्ट स्वर्ग राज्य को तुलना करुछन्ति यह केवल स्वर्ग राज्य विषय लिखा होछि तो जड़े मनुष्य स्वर्ग राज्य बा अनंत जीवन अधिकार हेबा निमंते हेले से केमिति रहबा दरकार कौन करबा आवश्यकता पड़े से विषय एठार उल्लेखित हो अछि एठार आम्भे माने पढ़ुछु कारण जीशु ख्रीष्ट जड़े धर्मशास्त्री को पर शिक्षा न दे बा उपदेश न दे कि से जड़े अधिकार प्राप्त व्यक्ति परे से शिक्षा देते लोक मानक जीशु ख्रीष्टंकर से शिक्षा शुणी सेठार थिबा लोक समस्ते आश्चर्य होते वाक्य शुणी समस्ते आश्चर्यकृत होते कारण ताहांकर वाक्य एमिति थिला जे से एमिति शिक्षा देउथिले लोक समस्ते आचकित होते चमत्कृत होते कारण से जड़े अधिकार प्राप्त व्यक्ति पर से शिक्षा देउथिले कारण से परमेश्वर तांको अधिकार देकी पठैतिले जगत को से मनते से अधिकार प्राप्त व्यक्ति पर से शिक्षा देउथिले कारण जीशु ख्रीष्ट जगत को आसथिले से परमेश्वर आज्ञा को पूर्ण करबा निमंते से मनते से अधिकार प्राप्त व्यक्ति पर ही शिक्षा देउथिले आउ से शास्त्र रे कौन लिखित अच्छी से विषय ही से मानव को शिक्षा देउथिले तो आम्भे माने एठार आलोचना करिबा आउ दुईटा घर विषय लिखा होछि आ से घर कौन कौन से विषय आम्भे चिंता करिबा से विषय आम्भे आलोचना करिबा प्रथम 24 पद रे कौन 24-25 आम्भे देखिबा जेन जो लोक मोर एही कथा गुडी को सुने एवं ताहा माने चले से लोक पत्थर ऊपर घर तोलिथिबा गोटे बुद्धिमान व्यक्ति भले आ जीशु ख्रीष्ट से कथा आरंभ कर नाहंती किंतु से लोक मानक होछंती जे आ जो माने मोर कथा सुने पालन करंती परमेश्वर आज्ञा आ मो जो आज्ञा देव अछि जो परमेश्वर आज्ञा जो देव अछंती से आज्ञा को सुने आ पालन करे से गोटे पत्थर ऊपर तोलिथिबा पत्थर ऊपर गृह निर्माण करथिबा जने व्यक्ति मान सदृश हेबो एक कथा जीशु ख्रीष्ट लोक मानक कहउछंती तो आमे आलोचना करबा आ पत्थर कहा को दर्शाई दिया जाउछि आ वर्षा कहा को दर्शाई दिया जाउछि आ पवन कहा को दर्शाई दिया जाउछि से विषय आमे माने चिंता करिबो तो एठी आमे देखिबा को पावछु आ पत्थर आ परमेश्वर को बा जीशु ख्रीष्ट को बा आम मानकर विश्वास को बुझाए आम मानकर विश्वास को से पत्थर बुझाए आ जीशु ख्रीष्ट को ऊपर विश्वास करिबा से पत्थर को बुझाए कारण
ପଥର ଭଳିଆ ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କର ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପଥର ଭଳିଆ କଠିନ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେବାର ଅଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆଉ ବର୍ଷା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ବର୍ଷା ଆଉ ପବନ ଏ ବିଷୟ ହେଉଛି ଶୈତାନର ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରଲୋଭନ, ରୋଗ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ବୁଝାଏ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ଆଉ ସେ ବର୍ଷା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା, ରୋଗ ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ବୁଝାଏ। ତ ପଥର ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବୁଝାଏ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ପଥର ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ପଥର ଯେମିତି କଠିନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କଠିନ ହେବାର ଅଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପଥରକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ପଥରକୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ପଥର ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଶୟତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଯୋଗ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ କେଉଁ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ, କେଉଁ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପକାଇବ, କେଉଁ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଆସିବ, ସେଇଟାକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛି। ଯଦି ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ରହିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ, ତେବେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଅଛନ୍ତି ପିତରରେ, ତୁମର ଚିନ୍ତାର ସମସ୍ତ ଭାର ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପକାଅ, ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଦୂର କରିବା ବୋଲି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ଭାର ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଟେକିଦେବା, ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରଲୋଭନ ହେଉ କି ଦୁଃଖ ହେଉ କି କଷ୍ଟ ହେଉ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି ଦୁଃଖ ପାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଦୁଃଖ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ କଷ୍ଟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ସହିଯାଇଛନ୍ତି ସେ କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶରେ। ଆଉ ସେ କରଡ଼ା ପ୍ରହାର ମଧ୍ୟ ସହିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ, ସେ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପିତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମୂଳ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ମୂଳ ବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ମୂଳଦ୍ୱାର। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ସେ ମୂଳ ଦ୍ୱାର ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଆସୁ, କଷ୍ଟ ଆସୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ମୂଳଦୁଆ କଠିନ ହୋଇଛି, ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଆଉ 26 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋର ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣେ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମାନି ଚଳେ ନାହିଁ, ସେ ବାଲି ଉପରେ ଘର ତୋଳିଥିବା ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି। ବର୍ଷା ହେଲା, ବଢ଼ିଆ ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ପବନ ବହିଲା ଓ ସେ ଘରକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଏବଂ ସେ ଘରଟି ପୁରାପୁରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ 26 ଆଉ 27 ପଦରେ। ଏ 26 ଆଉ 27ରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। 24-25ରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ 26-27ରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲା ଅବିଶ୍ୱାସ। ଅବିଶ୍ୱାସ କେତେବେଳେ ଆସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ?
ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜକୁ ସନ୍ଦେହ ମନେ କରୁ ସେତେବେଳେ ଜୀବନର ଅନେକ ଅବିଶ୍ୱାସ ଆସିଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଅବିଶ୍ୱାସ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଅଛୁ। ସେହି ସମୟରେ ଶୈତାନ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁଅଛି ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଅଛୁ। ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେ ଶୈତାନର ସେ ପ୍ରଲୋଭନକୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି 26:27 ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଗୃହ ଭଳିଆ ହେବ। କାରଣ ଘର କେହି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବାଲିରେ ତିଆରି କରିବ ନାହିଁ। ବାଲୁକା ଆଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଜଣେ ଘର କେହି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଘର ତିଆରି କରିବ ନାହିଁ। ବାଲି ଉପରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଘର ତିଆରି କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଘର ସେ ବାଲି ଉପରେ ତିଆରି କରିଲା ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପବନ ଆସିବ ଝଡ଼ ଆସିବ ତୋଫାନ ଆସିବ ସମୁଦ୍ର ବଢ଼ିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେଇଯାଏ। ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଠିକ୍ ତଦ୍ରୂପ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି ଜୀବନରେ କେତେ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଆସୁ ତାଡ଼ନ ଆସୁ ଦୁଃଖ ଆସୁ କଷ୍ଟ ଆସୁ କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଟଳ ଭାବରେ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ କଠିନ ନାହିଁ ବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି 26-27 ପଦରେ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ସେହିପରି ହେବା। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ କଷ୍ଟ ଆସିବ